दर्शक बंधु माने गोटे नुआ ओडिया कहानी की आपण मानक पुणी थरे स्वागत। सिंदूर सबु प्रेम कण सिंदूर पाए एमिति भ्रम कला भली प्रश्न थिला पल्लवींकर मो पाई से दिन। बयसर तरुण मुहूर्त जे भी केही प्रेम रे गोड़ खसई दे थाए, किंतु राहुल कहि परिबो कि केते जण भल पाइबाकू सिंदूरर मर्यादा दे थांती। तुम प्रति मो भल पाइबाकू कण मो मथार सिंदूरर सम्मान दे पारिबो? कुह दे पारिबो? समाजर अपेक्षा को बेखातिरी करी मते तुम पत्नी हेबार अधिकार? मु तुमको भल पाए पल्लवी, मो जीवन रे तुमर समस्त अधिकार अछि। भल पाइबार स्वीकृति तुमको देइछि आ मो घरर बधू करिवार अनुमति मध्य निश्चित परिवार लोके देबे बोली मोर आशा और विश्वास। आम संपर्क मध्यरे थिबा आत्मविश्वास ही आमको गोटे डोरी बांधि रखिछि। धैर्य धर, सब ठीक हो जाए पल्लवी। किछि दिनर मान अभिमान भितरे शेषरे माँ राजी हो जाइथिले पल्लवींक सह मो विवाह कराइबा पाई। टिके मन उणा थिला मांकर। जीवन चक्र रे थिबा टिके व्यतिक्रम ही कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा बेले बाधा उपजाई थाए। यह थिला आम दुहिंकर जाति प्रथा नेकी। पल्लवी थिले जातिरे ब्राह्मण आ मु खंडायत घर पिला। पल्लवींक सौंदर्य आ व्यवहार रे जे भी केही खुशी हो जीव, किंतु मांकर परंपरागत चालीचलन तथा रीतिनीति नियम को मानी पल्लवी निजको खाप खुआई चलिबा टिके असंभव लागुथिला। काहेकि ना पल्लवी थिले संपूर्ण मॉडर्न। मांकर संस्कार परंपरा आ पल्लवींकर अत्याधुनिक जीवनशैली भितरे पोशाक परिधान आ परिवार समस्त मानि चलिबा लागे। एमिति भिन्न भिन्न मतर दुई जण निजर लोकंकु नै केमिति आगुकु रहिबी। मो निजको दुहिंक मध्य खाप खुआई चलिबाकू कष्ट अनुभव करुथिले भी परिवार सेमिति किछि बड़ धरणर अप्रीतिकर परिस्थिति सासु बहुंक मध्यरे नथिबारु बेले बेले खुशी हुए। किंतु सबु परे भी दुहे सामना सामनी हेले सिंदूर पिंधाकू नै काहेकि के जानी मतांतर सृष्टि हुए। माँ सबुबेले कुहंती, पल्ली तू सेंथिरे सिंदूर पूर्णतार सह पिंधे। हाथरे शंखा और मंगलसूत्र बेकरे जड़े विवाहित नारीर सौंदर्य बढ़ाइबा सह यह दाम्पत्य जीवन रे खुशी आ भल पाइबार आस्था होइथाए। सिंदूर शंखा स्वामीर रिष्ट खनन करिबा सह सधबाकू सौभाग्यवती कराइथाए। भल पाई विवाह होइथिबारु पल्लवी माँकर कथा को मानि नियंती। घरे थिबा बेले मु जाने तांकू आधुनिक सभ्यता जुगर नारी सीए। मो मनरे थिबा माँक सम्मान पाई से सिंदूर पिंधिबार अभिनय को सुचारू रूपे निखुण भावरे करि नियंती। मु पचारिले कुहंती एसबु कथा अंधविश्वास। बाहाघरर गोटे वर्ष परे माँ मो पाखको बुलिबा पाई आसुछंती। मन भितरे अनेक खुशी आ उत्साह, किंतु टिके भय अछि सासु बहुंक मध्यरे जेमिति किछि अप्रतिकर घटना न घटू। सेथिपाई मु पल्लवींकु अनुरोध करिथिली। पल्लवी मध्य कथा देइथिले माँ किछि दिन रहिबे। मु यथा संभव चेष्टा करिबि राहुल। माँ को बस स्टैंड रु स्वागत करी घर को आनी आसिली। माँ का मन खुशी हो जाइथिला पल्लवी मथारे सिंदूर पूरा लगाइथिबा देखी। माँ मध्य बहुर बदली जाइथिबा स्वभाव देखी खुशी होइथिले। एहा भितरे गोटे सप्ताह बीती जाई थाए। माँ गाँ को जीवा पाई प्रस्तुत नथिले। मासे आउ रही जाओ बोली कहिबारु पल्लवी किछि क्षण नीरव रही सुनिथिले। बेडरूम को आसी कहिथिले माँ रहिबार मोर कोनोसी आपत्ति नाही, किंतु ए सिंदूर शंखा पाई ऑफिस रे सांग माने संस्कारी बहु कही चिड़ाउछंती। तुमे जाहा भाबुछ भाब, मु किंतु घरु बाहरिला परे बाटरे सिंदूर को मथारे टिके कम लगेई जीबी। मो पाखरे किछि कहिबा पाई नथिला। शेषरे पल्लवींक मन रखिया पाई हाँ मारिथिली। पल्लवी मो ठारु आगे सबुबेले ऑफिस चली जाती। माँ को मु जीवा बेले काहेकि के जानी मो मथारे चंदन तिल लगाई दियंती। मते टिके संकुचित लागिले भी मार ममता सामनारे मो मथा नई जाए। ऑफिस रे मो सांग माने जानी पारंती मो माँ पाखको आसीसंती बोली। अनेक माँ हाथर तिलक को नहीं कमेंट करती, किंतु मु केबे भी से कथा को न शुणी चली जाए। एमिति किछि दिन मध्यरे थरे मु ऑफिस रु फेरी देखे
ଆଉ ଥରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଲ୍ଲବୀଙ୍କର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ମିଛି ମିଛିକା ଥରେ ଦୁଇଥର ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମା'ଙ୍କ ମନକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଦିନ ରାତି ମା' ଆଉ କିଛି ନ ଖାଇ ମନ ମାରି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଦିନ ମା' ଥିଲେ ଗମ୍ଭୀର। ପାଖକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବାରୁ ମନା କରିଦେଲେ। ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁରେ ବାବୁ, ତୁମେ ଖାଇଦିଅ। ଅଭିମାନର ସ୍ୱର ଥିଲା ମା'ଙ୍କ କଥାରେ। ସେଦିନ କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବି ଜାଣିପାରୁ ନଥାଏ। ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରୁ ପଛରୁ ଡାକି କହିଲେ, ରାହୁଲ, ମୋତେ କାଲି ନେଇ ବସ୍ରେ ବସେଇ ଦେ। ଘରେ ଅନେକ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ରହିବି ସେପଟେ ସେ କାମ ସବୁ ମୂଲିଆ ଠିକ୍ସେ କରିବେନି। କଥା ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲି, ମା' ତୁମେ କହୁଥିଲ ଗୋଟେ ମାସ ରହିକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁରେ ବାବୁ, ଗାଁ କଥା। କେହି ନ ରହିଲେ ସେଠି ଘରଦ୍ୱାରରେ ଅଳନ୍ଧୁ ଲାଗି ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ, ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ ରାଗିପାରିବି? ଏମିତି ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ଦୁହେଁ ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ଏଠି ଅଛି କୁହ? ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଏକା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ କି କିଛି ଦୋଷ କରିଥାନ୍ତୁ, ବାପା ମା' ଦୁହେଁ କେବେ ବି ସେ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଫେରି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲି। ସେ ବି ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ମା' ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଶୁଣେ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ସାମାନ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ରାହୁଲ, ତୁମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପଲ୍ଲବୀ। ବାପା ମା' କେବେ ପିଲାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଧରାଯାଏ? ସେମାନେ ଆମ ପୂଜ୍ୟ। ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ ଶୁଣେ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ତୁମେ ଶୁଣ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜବାବ ନ ଦେଇ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି। ମୋତେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି ଲଗେଇବି ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି? ମା'ଙ୍କୁ ତୁମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ରାହୁଲ। ଏତକ କହି ପଲ୍ଲବୀ ଅଭିମାନରେ କଡ଼ ଲେଉଟେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହା। କେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ସରିବ? ସକାଳୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରି ଯିଏ ଯେମିତି ଅଫିସ୍ କାମରେ ବାହାରିଗଲୁ। ଗଲାବେଳେ ସବୁଦିନ ପରି ମା' ମୋ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ 4ଟା ବସ୍ରେ ବସେଇ ଦେବୁ। ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମଥା ତଳକୁ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲି। ବାଟରେ ଭାବୁଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଦିଅ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ତିକ୍ତତାରେ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା। ପଲ୍ଲବୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ସେ ଦିନ ଯେମିତି ଜନସମୁଦ୍ର। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଶେଷରେ ସେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2 ଆକସ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସା ବହିର୍ଭାଗରେ ମୋତେ ବେଡ୍ରେ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ। ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ପଲ୍ଲବୀ ହାତ ଧରି ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଟିକେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ। ଗୋଡ଼ ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଗୁରା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବୁଝାବୁଝି କରିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଚେତା ହରେଇଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଖି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁଥାଏ। କେମିତି ଏମିତି ହେଲା ରାହୁଲ? ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ପଲ୍ଲବୀ। ମୁଁ କାର୍ରେ ଯାଉଥିଲି। ପଛରେ ଏକ ଗାଡ଼ିର ଧକ୍କାରେ ମୋ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଲୋକଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ଏକ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 10 ଜଣ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି 9 ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପଣେ ଭଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ଚେତା ଆସିଲା ପରେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲି। ଖାଲି ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଟିକେ ଆଘାତ ପାଇ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖବର ପାଇ ମା' ବି ମେଡିକାଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଧରି ମୋତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତୋର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ମା'ଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ି ସାରିଥିଲା ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ମଥା ଉପରେ। ଅଫିସ୍ କାମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଲାଗିଥିବା ସିନ୍ଦୁର ବି ହାତ ବାଜି ଆହୁରି ଛୋଟ ଦିଶୁଥିଲା। ଜଣେ ସାଧବା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସେତେବେଳେ ଲିଭିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଯାହା ସେଦିନ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ସମୟରେ ଫରୁଆ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ହାତରୁ। ମୋତେ ସାଧବାରୁ ବିଧବା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏତକ କହି ମା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀର ବଳ ହିଁ ସାଧବରା ସିନ୍ଦୁରର ଶକ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ମା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନବ ଶିରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାଧବମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସ୍ୱାମୀର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିବା ଯେ ସ୍ୱାମୀର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କେବଳ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପଲ୍ଲବୀ ମଥା ତଳକୁ କରି ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି, ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଥରେ ହନୁମାନ ମା ସତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ଆପଣଙ୍କର ମଥାରେ କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି? ମାତା ସତୀ କହିଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ହନୁମାନ ଭାବିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବି। ତାପରେ ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜର ଦେହ ସାରା ଲଗେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ସବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ମା ପଲ୍ଲବୀ, ମୁଁ ଜାଣେନା ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି, ଭକ୍ତିରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମୋତେ ପଚାରିପାରୁ ଏ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ରାହୁଲକୁ ବଡ଼ କରିଛି। ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ଏବେ ଯଦି ରାହୁଲର କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ତ ଭଲ ପାଇବା ମଣିଷକୁ ହରେଇ ଖୁସିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ? ମୋ ମନରେ ଡର ଥିଲା, ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଥିଲା। ମୋ ପୁଅର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ନ ହେଉ ଯେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ତା ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥିଲି। ଥରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କହିଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଲେ ମଥାରେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ମୋ ପୁଅ ମଥାର ଚନ୍ଦନ ସେମିତି ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ଆଜି ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ସତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ସେମିତି ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ଆୟୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମନର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କର। ଦେଖିବ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେତେ ଖୁସିରେ କଟିଯିବ। ଏତକ ଶୁଣି ପଲ୍ଲବୀ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ମା, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା। ମା ବୋହୂକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ତୁ ପରା ମୋ ଝିଅ, ତୋ ଉପରେ କ'ଣ ମୁଁ ରାଗିପାରେ ପାଗଳି? ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ୁଆ କାଢ଼ି ମୋତେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ମଥାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲୁ ଦୁହେଁ। ମା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବତୀରେ ମା, ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପଲ୍ଲବୀ ଭୁଲ ବୁଝିବା ସହ ଘରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ମା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ମା ସେଇଠି ହିଁ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହିଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କାହାଣୀ ମୁଁ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ପଢ଼ିନଥିଲେ ବି ସବୁ ସତ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଏକତ୍ର ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।